Anyway, it's already 12:18, so we should start because we have another 30 minutes time with us. What গতদিন আমি তোমাদের এই ভাষার উৎপত্তি নিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছিলাম যে ভাষা কিভাবে তৈরি হয়, কারণ আমরা ভাষা নিয়েই আলোচনা করব। তোমাদের যদি মনে থাকে যে আমরা সেদিন আলোচনা করছিলাম যে আমরা যে এই বাংলা ভাষা বলি তারও উৎপত্তি কোথা থেকে। তো সেই বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষা কেউ শিখতে গেলে ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি কোথা থেকে সেটাও একটু জানতে হয়। তো আমরা অনেক সময় বলি বাংলা ভাষা সংস্কৃত, তাহলে সংস্কৃত ভাষা কোত্থেকে এসছে, বা তারও আগের যে ভাষাগুলো আদিম মানুষ কি ভাষায় কথা বলতো। তো একটা মজার একটা ভিডিও তোমাদের আজকে দেখাবো। প্রথমে you will see the video, then we will discuss, and then we will discuss about the origin of English. সেটারও একটা ভিডিও দেখাবো আজকে, তোমাদের দুটো ভিডিও দেখাবো। The first video, so you can see this. Just a minute. Okay, all of you please see it. I hope you'll enjoy, and I'm muting myself so that you can see and hear the sound automatically from the video. প্রথমে ভিডিওটা দেখো তোমরা সকলে। How did language begin? If we want to know when humans started making fire or cultivating plants or domesticating animals, we can look for what they left behind when doing those things. But what if we want to know how language began? Language disappears on the air as soon as it's produced. It doesn't get left behind. We will never dig up the first word or discover a fossilized sentence. That hasn't stopped people from speculating about how that first word came about. For centuries, people have put forth theories on it. There's the bow-wow theory, that language started from imitation of sounds that things make. There's the poo-poo theory, that it came from automatic vocal responses to fear, pain, surprise, or other emotions. There's the yo-he-ho theory, that it came from rhythmic grunts or chants used to coordinate actions when working on big projects together. There's the la-la theory, that it emerged from the sounds of inspired playfulness, poetic sensibility, and song. This one is lovely, but no more likely than any of the others. By the late 19th century, so much fruitless speculation about the origin of language was going around that the Paris Linguistic Society banned all discussion of the topic in its bylaws. It was fed-up scholars who gave the theories those silly nicknames. But even though language itself doesn't leave a trace, we can tell from fossils when we had the brains and other physical parts that make speech possible. For instance, we can tell when the voice box moved into its current position. Chimps, our closest relatives, have their voice boxes in a higher place, so they can't produce the sounds we can. But they also can't choke on food. We have speech, but we can choke. Evolutionarily speaking, it must have been really worth it to have the lower voice box. So the physical pieces were falling into place 100,000 years ago when we became Homo sapiens. Did we have language then? Maybe. Maybe we first needed to develop better memory or more complex social structures or other abilities. By the time we were building things that required a lot of coordination, language was probably happening. Once we had the ability to think symbolically enough to make cave paintings, language was probably happening. Maybe it was first a sort of rudimentary toddler-like language. Maybe it started with gestures. Yes, that's a lot of maybes, which should give you some sense of how much people still disagree about this. Humans are the only beings that have language, but we're not the only ones that communicate. Why didn't it develop in other species? Some people think there was a genetic mutation that created an innate language ability.
Others think you don't need to assume a sudden mutation, but the right accumulation of other skills, good working memory, fine motor control, skill for pattern recognition and imitation, the ability to imagine other people's minds and make assumptions about what they understand, an impulse towards social cooperation, a long period where the young stay with adults as their brains are still developing. Some animals have some of these things, but humans have all of them. And maybe, if you have all those things together at a certain level, you get language for free on top of that. So, how did language begin? We don't know. But sometime between, 100,000 and 10,000 years ago, we started to share our thoughts with each other in words and sentences. Then, we immediately started using it to criticize teenagers for how they were ruining our language. That's what I So this was a video which showed the origin of language. I know the language which was used as a voice over was very fast. খুব দ্রুত বলছিল ইংরেজিতে, অনেকে হয়তো বুঝতে পারেনি, কিন্তু যে ছবিগুলো এঁকেছে সেই ছবিগুলো থেকে কিছু হয়তো বোঝা গেছে। তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি বলতে পারবে যে এই যে ভাষার উৎপত্তি, ভাষা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সম্পর্কে কি বললো ভিডিওটাতে? কেউ কি বলতে পারবে কিছু? কেউ যারা বুঝেছো তোমরা কি বোঝা গেছে তোমাদের মতন করে বল। You don't have to come up with whatever has been said, whatever you can, তোমরা যেটা বলতে পারবে। কি বোঝা গেল? খালি হাত তোলো, তাহলে আমি বলতে তোমায় অনুরোধ করব। রামহরিপুর, তুমি যদি তোমাদের কেউ যদি বলতে চাও বলতে পারো। কি বুঝলে ভিডিওটা দেখে? কি বোঝা গেল? কেউ কেউ কি বলতে চেষ্টা করবে? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটুখানি বলে দিই হোয়াট হ্যাপেন্ড। লাইক, যেমন ধরে নাও তোমরা ইতিহাস পড়ো, ইতিহাসে তোমরা কি করে বলতে পারো যে অমুক সময়ে রাজারা এই ধরনের পোশাক পরতো, বা রাজারা এই ধরনের শিরস্ত্রা মানে তাদের ক্রাউন এরকমের ছিল, বা তোমরা কিভাবে বলতে পারো যে রান্না করার জন্য এই ধরনের বাসন ব্যবহার করা হতো হারাপ্পা মহেঞ্জোদারোর সময়কালে? কিভাবে বলতে পারো সেটা? হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট? হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট? কি করে বলতে পারো? কে বলতে পারবে বলো? খুব সহজ প্রশ্ন। তোমরা তো সকলেই ইতিহাস পড়েছো, এবং এগুলো কি করে বলা যায়? কেউ একজন চেষ্টা করো, কি করে বলতে পারো? একজন কেউ বলো, শিবপুর থেকে একজন কেউ বলো যে কি করে আমরা এই সব তথ্যগুলো পাই, মানে হাউ ডু উই কাম টু নো অ্যাবাউট ইট? স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন? আমার প্রশ্ন হলো যে ধরে নাও আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে মুঘলদের সময় তারা পোশাকটা কেমন পরতো, সেটা কি করে তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে তারা এই ধরনের পোশাক পরতো? বা আমি যদি বলি হারাপ্পা মহেঞ্জোদারোর সময়কালে তারা কি ধরনের বাসন ব্যবহার করত, তাদের বাড়ি ঘরদোর কি রকম ছিল, এগুলো আমরা কোথা থেকে, এর তথ্যগুলো কোথা থেকে পাই, বা কিভাবে সেগুলো প্রমাণ করতে পারি? বলো বলো। স্যার এগুলো মাটির নিচে থাকা, অনেক দিন ধরে চাপা পড়ে থাকা যে জিনিসগুলো, সেগুলো আমরা আধুনিক যুগে যেগুলো পাচ্ছি ওগুলো দিয়ে তো আমরা বুঝতে পারছি যে তারা কিরম ভাবে বসবাস করতো বা তারা কিরম পোশাক আশাক পরতো। ঠিক ঠিক ঠিক। অর্থাৎ এই প্রত্নতাত্ত্বিক যে গবেষণা, যেগুলো আমরা জিনিসপত্রগুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে করে আমরা সেই জিনিসগুলো দেখে, বা অনেক সময় ধরে নাও মন্দিরের গায়ে যেগুলো ছবি মানে স্কাল্পচার করা আছে, পাথর খোদাই করা আছে, সেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি। ভাষার ক্ষেত্রে কি এটা সম্ভব এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া? হ্যাঁ স্যার, এগুলো সম্ভব ভাষার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, কারণ কি আগেকার যুগের মানে যারা ছিল তারা তো সেরকম ভাবে ভাষা বলতে পারতো না, তাই তারা দেয়ালে খনন করে লিখতো। তো এবার সেরকম ভাবে বোঝা যাচ্ছে। ভেরি গুড, তুমি খুব ভালো বলেছো যে লিখিত ভাষাটা আমরা করতে পারি। কথ্য ভাষা, বলার ভাষা, উচ্চারণ কেমন ছিল, সেটা কিভাবে বলতো, সেটা কি পারবো? তোমার যেটা মনে হয় তুমি বলো না, তুমি তো খুব সুন্দর উত্তর দিলে যে হ্যাঁ ভাষার একটা অংশ, যে লিখিত অংশটা আমরা পাচ্ছি।
সেটা খোদাই করা আছে বা পুরনো কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা পুরনো কোনো বই পাওয়া গেছে, তার থেকে শাস্ত্র, সেগুলো থেকে পাচ্ছে। কিন্তু কথ্য ভাষা, বলার ভাষা, ঠিক আছে, তুমি ভাবো, তুমি বসো, ভেরি গুড, খুব সুন্দর। আর কেউ বলবে এটা নিয়ে? খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে যে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন রকমের যে জিনিসপত্রগুলো আবিষ্কার করি মাটির ভেতর থেকে, বা মন্দিরের গায়ে যে ধরনের স্কাল্পচার বা ছোট পেইন্টিং করা আছে, গুহার গায়ে যে ছবি আঁকা আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। কেউ বলতে পারবে যে কথ্য ভাষা কি আমরা এভাবে কোনো প্রমাণ পেতে পারি? বলো। না, পেতে পারি না। কারণ আমাদের এই যে বলার ভাষাটা হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। এখন যদিও বা আমাদের এরকম কিছু যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যেরকম রেকর্ডার হয়েছে, ভয়েস রেকর্ডার হয়েছে, যেখানে আমরা ভয়েসটাকে রেকর্ড করতে পারি, কিন্তু এই রেকর্ডিং সিস্টেম তো আদি যুগে ছিল না। তো আদিম মানুষ কিভাবে কথা বলতো সেটা পুরোটাই আমাদের অনুমান করতে হয়। উই হ্যাভ টু কাইন্ড অফ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এবং তখন দেখা গেছে বিভিন্ন রকমের থিওরি তৈরি হচ্ছে। কি কি থিওরি? নাম্বার ওয়ান থিওরি, একটা থিওরির নাম হচ্ছে বাও ওয়াও থিওরি। বাও ওয়াও থিওরিটা কি? বাও ওয়াও থিওরি হচ্ছে তোমার আশেপাশে জীবজন্তুরা দেখছো তারা শব্দ তৈরি করছে, তারা চিৎকার করছে, তারা তারা চেঁচাচ্ছে। যখন তোমরা দেখছো যে তারা চেঁচাচ্ছে, ওই চিৎকার শুনে তুমি কি করছো? তুমি বাও ওয়াও থিওরি, তুমি ভাবছো যে আমরা কেন ওরা ভাবে চিৎকার করতে পারবো না, আমরা কেন ওইভাবে আওয়াজ করতে পারবো না। তো সেই থিওরিটার নাম হচ্ছে বাও ওয়াও থিওরি। there is a পুপু থিওরি। পুপু থিওরি মানে হচ্ছে তোমার শরীরের বিভিন্ন রকমের জায়গা থেকে শব্দ বেরোতে পারে, এইটাকে আবিষ্কার করা বা এটাকে বোঝা, এবং সেটা থেকে তুমি ভাবতে পারো যে কেন আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি না কমিউনিকেট করার জন্য। আবার ধরে নাও এক ধরনের থিওরি আছে হেই হেই থিওরি, অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন রকমের আবেগ হয়, যেমন আমরা হাসি পেলে জোরে হেসে উঠি, ব্যথা পেলে আহ করে উঠি, বা ধরে নাও দূরে কোনো মানুষ আছে, আমি তাকে চিনতে পারছি না, কোন ভাষায় কথা বলবো সেটা জানি না, কিন্তু আমরা হেই হেই এইরকম করে গলায় একটা শব্দ তৈরি করি। অর্থাৎ বিভিন্ন আবেগ থেকে গলার মধ্যে থেকে শব্দ তৈরি করে এই ধরনের ভাবে হয়তো প্রথম ভাষা তৈরি হয়েছে। ভেবো না এখনকার সময়কাল, এখন তোমরা হয়তো ভাবছো আমরা তো আধুনিক মানুষ, আমরা কত রকম ভাষায় কথা বলতে পারি, ইংরেজিতে বলতে পারি, বাংলায় বলতে পারি, হিন্দিতে বলতে পারি, হ্যাঁ, তামিল তেলেগু ভাষাও কথা বলতে পারি, সেই ভাষায় সিনেমা দেখছি, কত কিছু, এগুলো মনে হতে পারে। কিন্তু ভাবো প্রথম মানুষ, সে তো এই ভাষাগুলো সে পায়নি, তাহলে সে কি করে আবিষ্কার করলো? আরেকটা হচ্ছে লালা থিওরি। লালা থিওরিটা কি? লালা থিওরি হচ্ছে যে যখন দেখা যাচ্ছে পাখি গান গাইছে, তোমার খুব ইমোশনাল এক ধরনের ফিলিংস হচ্ছে, এবং সেই ফিলিংস থেকে তোমার ভেতর থেকেই ওই ধরনের সুর বেরিয়ে আসছে। অনেকে শিবপুর, তোমরা ওখানে শিবপুরের ছাত্ররা নড়াচড়া করো না, মন দিয়ে শোনো, তোমরা দেখবে অনেকে হয়তো তোমরা এখানে গান গাইতে পারো না, কিন্তু মন ভালো হলেও মন একটু ভালো লাগলে মনের ভেতর থেকে কেমন যেন সুর বেরিয়ে আসে। আমরা যাকে বলি বাথরুম সিঙ্গার্স, অর্থাৎ বাথরুমে গেলে ফাঁকা জায়গা, খুব একো হচ্ছে, আমরা সবাই সেখানে একটু হা লা লা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের শব্দ করতে ভালোবাসি। ফাঁকা ক্লাসে তোমাদের মতন ছাত্ররা, এই যদি ক্লাসটা এখন ফাঁকা হয়ে যায়, কেউ যদি ওখানে থাকে, সে দেখবে ওই রকম করে চিৎকার করছে, বিভিন্ন রকম সাউন্ড তৈরি করছে, কারণ ওটা একটা হিউম্যান প্রোপেন্সিটি, একটা হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট, আমরা ওইভাবে প্রকাশ করতে চাই। এই যে মুক্ত ক্লাসে কোনো ছেলে নেই, তুমি একা রয়েছো, এই যে একার এতটা জায়গা তোমার, তার থেকে তোমার এক ধরনের আনন্দ সৃষ্টি হচ্ছে, এবং সেই আনন্দ থেকে তুমি কি করছো, সেই শব্দটা তৈরি করছো। তো এইটা এক ধরনের থিওরি। তো এই ধরনের বহুবিধ থিওরিজ কিন্তু তারা প্রপোজ করেছিল। পরবর্তীকালে এই যে ভাষা তাত্ত্বিকরা, অর্থাৎ ভাষা নিয়ে যারা কাজ করে, তাদেরকে কি বলা হয়? কেউ বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে? পেছনে তাকিও না, সামনে তাকিও। ভাষা নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে কি বলা হয়? কেউ বলতে পারবে? যারা ভাষা নিয়ে কাজ করে তাদেরকে বলা হয় লিঙ্গুইস্টিক্স, ভাষা তত্ত্ব। এই যে লিঙ্গুইস্ট,
এই যে লিঙ্গুইস্টিক অর্থাৎ ভাষা নিয়ে, ভাষার উৎপত্তি কিভাবে, ভাষার বিবর্তন কিভাবে হলো, ভাষা কিভাবে আরো এগিয়ে যেতে পারে, ভাষার যে তত্ত্ব, ভাষাবিদ বলা হয়। ভাষার, হ্যাঁ ভাষাবিদ। ভাষা, হ্যাঁ যারা বলে তারা ভাষাবিদ, কারেক্ট। এই যে লিঙ্গুইস্টিক, খুব ভালো ভাষাবিদ, এই যে ভাষাবিদ তারা বললো এই ধরনের যে অনুমান সেগুলো বৃথা, সেগুলো একেবারে কাজের নয়। এই ধরনের অনুমানগুলো কোনো রকমের ভিত্তি নেই। যেমন তুমি বললে যে পুরনো দিনের তাদের পোশাক আশাক, সেগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক যে বিভিন্ন খনন করে জিনিসপত্র দেখিয়ে তুমি বলতে পারে দেখো অমুক সময় রাজারা এইরকম পোশাক পরতো, দেওয়ালের ওপর স্কাল্পচার করা আছে, মূর্তি তৈরি করা আছে, মূর্তির পোশাক দেখে তুমি বলে দিচ্ছে পারছো যে এই সময়কালে এই ধরনের পোশাক পরা হতো। কিন্তু যে কথ্য ভাষা সেটা তুমি বলতে পারছো না, সে সম্পর্কে তুমি কিন্তু কোনো ধারণা দিতে পারছো না, তখন এই ধরনের অনুমান করাটা বৃথা। কিন্তু আরো পরবর্তীকালে ভাষাবিদরা, যেমন আরো লিঙ্গুইস্ট, যেমন একজন আছে নোয়াম চমস্কি, নামটা মনে রাখার এখনো দরকার নেই, কিন্তু এই ভদ্রলোক বললেন যে এই ভাষার যে গুণ, এই ভাষার গুণটা যেরকম আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন বিবর্তন হয়েছে, আমাদের অনেকে ডারউইনের থিওরি অনুযায়ী আমরা প্রথমে কি ছিলাম, কে বলতে পারবে? ডারউইনের থিওরি অনুযায়ী প্রথমে আমরা কি ছিলাম? অনুমান, হ্যাঁ বলো বলো, কেআরএসভি স্কুল, বলো, তুমি হাত তুলেছে, হ্যাঁ বলো বলো। বন মানুষ। Right. We were chimps or we were apes. We were monkeys. খুব ভালো, সুন্দর, বসে পড়ো। তো এই যে ওখান থেকে বিবর্তিত হতে, অর্থাৎ আমাদের গায়ের লোম কমে গেল, আমাদের লেজ খসে গেল, আমাদের শির দ্বারা আরো সোজা হয়ে উঠলো, এবং আমাদের শরীরে এক ধরনের বিবর্তন হলো। ঠিক সেই রকম ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই কণ্ঠ, যে কণ্ঠ থেকে আওয়াজটা বেরোয়, সেখানে এক ধরনের বিবর্তন হয়েছে বলেই হয়তো আদিম মানুষ যে একদম কথা বলতে পারতো না, সে কথা বলতে শুরু করলো। অর্থাৎ শারীরিক একটা পরিবর্তন হয়েছে, হতে পারে, এরকম বলছেন। আরো কি বলছেন যে আমাদের এই যে ধারণা ভাষা সম্পর্কে, এটা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেই রয়েছে, আমরা সেটাকে আবিষ্কার করে নিতে পারি। অর্থাৎ এই যে ব্যাকরণ তুমি বাইরে থেকে পড়ছো, এই ব্যাকরণের তত্ত্ব কিন্তু তোমার মস্তিষ্কের ভেতরেই রয়েছে, সেটাকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। দেখো তোমাদের মতন যারা স্কুলে পড়ে না, যারা তোমাদের মতন কোনো দিন কোনো বই পড়েনি, কোনোদিন ব্যাকরণের ক্লাস করেনি, কিন্তু তারাও ধরে নাও বাংলা ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলছে, কমিউনিকেট করতে পারছে। কি করে পারছে? এক হতে পারে সে তো ডেফিনেটলি কিছু মানুষকে অবজার্ভ করে তাকে নকল করছে, দ্বিতীয়ত তাদের ভেতরে যে সিস্টেম, অর্থাৎ এই যে মাথার মস্তিষ্ক, মানে আমাদের মাথার মধ্যে যে সিস্টেমটা রয়েছে, সেই সিস্টেমের মধ্যেই ভাষার গুণটা লুকিয়ে আছে, এবং সেটা ধীরে 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 উন্মোচিত হচ্ছে। এরকম দেখা গেছে অসাধারণ তারা গল্প বলেন, অসাধারণ কথাবিদ, অর্থাৎ কথা বলতে পারে, কিন্তু কোনোদিন সে স্কুলে যায়নি, কোনোদিন সে কলেজে যায়নি, কোনোদিন সে পড়াশুনো করেনি, কোনোদিন ব্যাকরণ দেখেনি, তাহলে সে এই ভাষার জ্ঞানটা পেল কোথা থেকে? সবটাই কি শুনে শুনে? শুনেছে হয়তো কিছুটা, কিছুটা শুনে বাকিটা সে নিজের মধ্যে ফর্মুলেট করতে পেরেছে। অর্থাৎ আমাদের যে বিভিন্ন রকমের মস্তিষ্কের যে বিভিন্ন নিউরন সিস্টেমস গুলো আছে, যে নার্ভাস সিস্টেমস গুলো আছে, সেই সিস্টেমস গুলো, তো যে নিউরো লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং বলে একটা অসাধারণ একটা বিষয় আছে, যেখানে এই বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে, যে ভাষাটা আমাদের মাথায় তৈরি হয় কি করে, কিভাবে আমরা ভাষাটাকে বুঝতে পারি, ভাষাটা আমরা কিভাবে তৈরি করি। আমাকে তোমাকে সকাল একটা শিখিয়ে দিয়েছে, ধরে নাও আই অ্যাম আ গুড গার্ল, এইটা যদি শিখিয়ে দিয়ে থাকা, এটা ধরে নাও তুমি একেবারে বাচ্চা বলে শিখে, এবার এই গুডটাকে তুমি নিজের মতন করে ব্যবহার করছো। হি ইজ আ গুড বয়, দ্যাট ইজ আ গুড অ্যাপল, হি ইজ আ গুড টিচার, শি ইজ আ গুড পারসন। এই যে গুডকে তুমি ব্যবহার করছো, এতগুলো ব্যবহার তুমি শোনোনি, বাকিগুলো তুমি ফর্মুলেট করে নিচ্ছ, তোমার মস্তিষ্ক সেই কাজটা করছে। ভাষা এইভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে।
তার জন্য তুমি যে অনেক সময় ভাবো ইংরেজি ভাষা খুব কঠিন, বা বাংলাটা তুমি ঠিক মতো বুঝতে পারছো না, বা সংস্কৃত তুমি করতে পারছো না, এটা কিন্তু তোমার নিজেকে চেনাটা ভুল। তুমি নিজেকে চিনতে পারছো না, তোমার নিজের মধ্যে এই ক্যাপাসিটিটা রয়েছে, এবং সেখান থেকে তুমি ভাষাকে ডেভেলপ করতে পারো। খুব সহজভাবে ভাষার একটা ছোট্ট ইতিহাস আমি তোমাদের বললাম। এবার এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে ইংরেজি ভাষাটা কিভাবে তৈরি হলো। আরেকটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো, সেটাও খুব মজার। ইংরেজি ভাষার তৈরি, কারণ ইংরেজি ভাষা যেরকম আমরা এখন ভাবছি যে সেটা একটা ভাষা, সেটা কিন্তু নয়, সেখানে অনেক ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। যেমন ধরে নাও তোমার বাংলা ভাষা, তুমি বাংলা ভাষা বলতে গেলে সেখানে কি করছো, প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছো, প্রচুর হিন্দি শব্দ ব্যবহার করছো। বলা হয় সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি, তার মানে সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ তোমার বাংলা ভাষায় রয়েছে, বহু পার্সি শব্দ, বহু উর্দু শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় রয়েছে। তো এই যে বাংলা ভাষা যে বহু মিশ্রিত শব্দের দ্বারা তৈরি হয়েছে, ঠিক ইংরেজি ভাষাও কিন্তু সেইভাবে তৈরি। এইসব জানতে পারলে তোমার ইংরেজির প্রতি আগ্রহটাও আরো বাড়বে। আমরা ডেফিনেটলি তোমাদের সঙ্গে গ্রামার, লেখা, সাহিত্য এগুলো পড়বো, কিন্তু আগে একবার দেখে নাও যে ইংরেজি ভাষার শুরু কিভাবে। তাহলে এই ভিডিওটা দেখো মন দিয়ে। Want to know how to find the cheapest flights on Kayak? Head to Kayak, enter your origin. এক সেকেন্ড আমি শেয়ার করছি। এই যে টেড এড, এই টেড এড ভিডিও খুব ভালো। তোমরা তো সকলেই আজকাল মোবাইল ব্যবহার করো, প্রচুর তোমরা ভিডিওস দেখো, প্রচুর তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এইসব করো। মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে এই টেড এড ভিডিওগুলো দেখবে, খুব সুন্দর, তোমাদের বিভিন্ন পড়াশোনার ক্ষেত্রে এগুলো সাহায্য করবে। টেড এড ভিডিও, তো আমরা একটুখানি টেড এড ভিডিওর একটা ছোট্ট অংশ দেখবো যে ইংরেজি ভাষার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। আমি আমার মাইক্রোফোনটা অফ করি। When we talk about English, we often think of it as a single language. But what do the dialects spoken in dozens of countries around the world have in common with each other, or with the writings of Chaucer? And how are any of them related to the strange words in Beowulf? The answer is that, like most languages, English has evolved through generations of speakers, undergoing major changes over time. By undoing these changes, we can trace the language from the present day back to its ancient roots. While modern English shares many similar words with Latin-derived Romance languages like French and এইগুলো নোটিস করো, প্রথমে দেখলে ল্যাটিন, তারপরে ফ্রেঞ্চ, তারপরে স্প্যানিশ, এইগুলো একটু নোটিস করো। আর আরেকটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করলে কিনা বা শুনে বুঝলে কিনা, যে আমরা ভাষার মধ্যে অন্য কোনো ভাষা বুঝতে পারি কি করে। যেমন বলছিলেন যে চসারের ইংরেজি পড়লে বোঝা যাবে যে অন্য আর কি কি ভাষা ওর ভাষার মধ্যে রয়েছে। চসারকে যদি মনে করি ইংরেজি কবিতার একটা প্রমুখ কবি এবং আদি ইংরেজি কবি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত একজন কবি, তাহলে তার লেখার মধ্যে অন্যান্য কোন ভাষার প্রভাব আছে সেগুলো একটু ব্যাক স্টাডি, অর্থাৎ একটু পেছন দিকে হেঁটে গিয়ে সেগুলোকে আমরা বুঝতে পারি। তাহলে আমরা দেখলাম ল্যাটিন যেরকম ভাষা রয়েছে সেরকম ফরাসি ভাষা রয়েছে, স্প্যানিশ ভাষা রয়েছে। এগুলো একটু লক্ষ্য করবে যখন দেখছো, মন দিয়ে দেখো। in Spanish, most of those words were not originally part of it. Instead, they started coming into the language with the Norman invasion of England in 1066. When the French-speaking Normans conquered England and became its ruling class, they brought their speech with them, adding a massive amount of French and Latin vocabulary to the English language previously spoken there.
Today, we call that language Old English. This is the language of Beowulf. It probably doesn't look very familiar, but it might be more recognizable if you know some German. That's because Old English belongs to the Germanic language family, first brought to the British Isles in the 5th and 6th centuries by the Angles, Saxons, and Jutes. The Germanic dialects they spoke would become known as Anglo-Saxon. Viking invaders in the 8th to 11th centuries added more borrowings from Old Norse into the mix. It may be hard to see the roots of modern English underneath all the words borrowed from French, Latin, Old Norse, and other languages. But comparative linguistics can help us by focusing on grammatical structure, patterns of sound changes, and certain core vocabulary. For example, after the 6th century, German words starting with P systematically shifted to a PF sound, while their Old English counterparts kept the P unchanged. In another split, words that have SK sounds in Swedish developed an SH sound in English. There are still some English words with SK, like skirt and skull, but they're direct borrowings from Old Norse that came after the SK to SH shift. These examples show us that just as the various Romance languages descended from Latin, English, Swedish, German, and many other languages descended from their own common ancestor, known as Proto-Germanic, spoken around 500 BCE. Because this historical language was never written down, we can only reconstruct it by comparing its descendants, which is possible thanks to the consistency of the changes. See, এদের ভাষার ক্ষেত্রেও এই যে প্রোটো জার্মানিক ভাষা বলছে, এটা আদি ভাষা 500 বিসি, মানে বিফোর ক্রাইস্ট, 500 ইয়ার্স ago বিফোর ক্রাইস্ট। এই ভাষাটারও কোনো প্রমাণ, লিখিত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, তথ্য প্রমাণ নেই, তাহলে সেটাও কিন্তু অনেকটা অনুমান করতে হয়। We can even use the same process to go back one step further and trace the origins of Proto-Germanic to a language called Proto-Indo-European, spoken about 6,000 years ago on the Pontic steppe in modern-day Ukraine and Russia. This is the reconstructed ancestor of the Indo-European family that includes nearly all languages historically spoken in Europe, as well as large parts of southern and western Asia. And though it requires a bit more work, we can find the same systematic similarities or correspondences between related words in different Indo-European branches. Comparing English with Latin, we see that English has T where Latin has D, and F where Latin has P at the start of words. Some of English's more distant relatives include Hindi, Persian, and the Celtic languages it displaced in what is now Britain. Proto-Indo-European itself descended from an even more ancient language, but unfortunately, this is as far back as historical and archaeological evidence will allow us to go. Many mysteries remain just out of reach, such as whether there might be a link between Indo-European and other major language families, and the nature of the languages spoken in Europe prior to its arrival. স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা অন হয়নি, আপনার মাইক্রোফোনটা অন হয়নি। সরি। ওকে, সো এইগুলো দেখানোর মানে হচ্ছে ইউ উইল হ্যাভ সাম আইডিয়া যে আমি যখন ইংরেজি ভাষায় কথা বলছি, there are certain words which are also taken from Hindi language, মানে ভারতবর্ষ থেকেও সেখান থেকে কিছু কিছু শব্দ, and because the British they came to India, there has been an exchange of language. So language is a very living thing, খুব জীবন্ত একটা জিনিস, এবং যেভাবে মানুষ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে, ভাষাটাও কিন্তু সেইভাবে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে, ভাষারও বিকাশ ঘটছে। মানুষ যেরকম মানুষের সভ্যতার যেরকম বিকাশ ঘটছে, ঠিক সেই রকমের ভাষারও কিন্তু এক ধরনের বিকাশ ঘটছে। তো এই যে কয়েকটি ভাষা এখানে তোমরা নাম শুনলে, কেউ সেই নামগুলো আমাকে আরেকবার বলতে পারবে কি কি ভাষা ইংরেজি ভাষার মধ্যে রয়েছে? প্রেজেন্ট কে বলতে পারবে?
Want to Sir, give বলো তো answer সবাই। from Srirampur Sir, Girls বলছি। High School. হ্যাঁ, শ্রীরামপুর, বলো বলো বলো। হ্যাঁ স্যার, শ্রীরামপুর। ইংলিশেতে যে কয়েকটা থেকে এসেছে তার মধ্যে হচ্ছে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ওল্ড নর্স, হিন্দি, কেল্টিক বা আরেকটা ছিল পার্সিয়ান ইত্যাদি, এইগুলো ছিল। Very good, very good. You have got almost all. You've got almost all. ও স্যার, That's ওয়ান good. মোর, সুইডিশ। Swedish. Yes. No, that is so wonderful. That is so great. So you remember them. So all these languages which had contributed to English language is due to displacement of people. বিভিন্ন সময় এই ধরনের বিভিন্ন দেশ থেকে তারা আক্রমণ করেছে ইংল্যান্ডকে, এবং সেই সময় ব্রিটেনকে আক্রমণ করার জন্য সেখানকার মানুষ যেহেতু ব্রিটেনে গেছে, তাদের সঙ্গে এই যে অ্যাংলো, যে জার্মানিক ভাষা যারা ইউজ, জার্মানিক, yes, I couldn't see you. That's great. I can see you now. Great. So these languages which came along with these people, because they came and geographically they moved from one place to other, these language started influencing. See, today also you are staying in Srirampur, you have a person from South India coming and staying with you in your family. Immediately you will see that that South Indian person's language is being influenced by your Bangla. There are many Bangla words which is entering his vocabulary, his conversations. So like this, we keep on. What's your name? May I have your name, please? Your microphone. Your microphone. No, your microphone is not working. I don't know. স্যার ঐশী সাহানা। Oishi, very good, Oishi. Thank you so much. And please have a seat. Okay, have a seat. Okay, that was what I wanted to say about the origin of language. Now, as we, and you had this mention of Beowulf, if you ever study English honors in your higher, when you pursue your higher education, if you decide to do that, you will be studying Beowulf, you will be studying Chaucer, you will be studying these Anglo-Saxon influence, you will be studying how these French, Latin words entered, how Shakespeare started kind of creating new words. All these things you will learn in details. But in class 9, I think this much is good enough to start with. এই রকমের একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইতিহাস দিয়ে যদি আমরা ক্লাস 9 এর ইংরেজি পড়া শুরু করি, আমাদের সকলের খুব ভালো লাগবে। এরপরে we will enter into the different aspects of language, that is oral, written, and definitely we will include body language, the three aspects of language. এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিভিন্ন রকমের প্রকাশ ভঙ্গি, oral language, conversations, dialogue, drama, poetry reading, তারপরে presentations, speeches, এইগুলো ওরালে দেখবো। রিটেনে আমরা কি করছি, চিঠি লিখছি, রিপোর্ট লিখছি, নোটিসেস লিখছি, গল্প লিখছি, কবিতা লিখছি, প্রবন্ধ লিখছি, এই সমস্ত হাউ আর উই রাইটিং সেটা আমরা রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজে। আজকাল তোমরা কি করছো, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাচ্ছ, তোমরা ফেসবুকে স্টোরি লিখছো, কত কি করছো, তাহলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে ডেভেলপ করলো, সেগুলোর কি কি গুণ। Along with this, we have our physicality, অর্থাৎ ভাষা শুধুমাত্র কথা এবং লেখার মধ্যে নয়, আমাদের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে। আমি আমার হাত নাড়াচ্ছি, আমার ফিঙ্গার্স নাড়াচ্ছি, আমার ঠোঁট, আমার এই গ্রীবা অর্থাৎ এই নেক পজিশন, my lips, my eyes, everything together, integrated together, is giving you the power to communicate. We will understand these three aspects, and in every aspect there is some kind of rules, and we call those rules as grammar. So in written language you will have rules. So in those written language we will see how are we using those words, how are the sentences forming, how are these sentences being changed in different positions. একটা সময় আমি গুরুত্ব দিচ্ছি নিজেকে, তাহলে সেখানে কিভাবে আমি সেন্টেন্সটা ইউজ করছি। একটা সময় আমি অন্যকে গুরুত্ব দিচ্ছি, তখন সেন্টেন্সটা আমি কিভাবে স্ট্রাকচার করছি। একটা সময় আমি পুরনো কথা বলছি, তখন আমার সেন্টেন্সটা কি হবে। একটা সময় আমি এখনকার যখন সেন্টেন্সটা বলছি, তখন কি
একটা সময় আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি, তখন কি এই তো জীবন। এবং এই জীবনটাকে যখন আমি একটু নিয়মের মধ্যে বেঁধে দিচ্ছি, তখন একটা ভয়ানক শব্দ তৈরি হচ্ছে গ্রামার। সেজন্য গ্রামার পেয়ে ভয় পেও না, গ্রামার তুমি দৈনন্দিন ব্যবহার করছো। তাহলে সেইগুলো আমরা ধীরে 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 আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করব। উই হ্যাভ আ লং টাইম, 9, 10, 11, 12। এবং তোমাদের স্কুলে তো ডেফিনেটলি তোমাদের শেখানো হচ্ছে, সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শিখবে। কারণ এই যে জিনিসগুলো তোমাদের ছোট ছোট ইনপুটস আমি এখানে দিচ্ছি, সেটা রিফ্লেক্ট করবে যখন তুমি ক্লাসরুমে ম্যাডামের বা স্যারের ক্লাস করছো। সেখানে গিয়ে রিফ্লেক্ট করবে, ভাববে আচ্ছা স্যার এটা বলেছিল, তাহলে কি এটাই এখানে হচ্ছে। ইউ আস্ক ইউর টিচার্স, দে উইল টেল ইউ। ইফ নট দেন, কারণ সবসময় সিলেবাস কমপ্লিট করার আছে, পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলবে। কিছু জিনিস যদি সেখানে ক্লারিফাইড না হয়, আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমি যদি না পারি, আমি খোঁজ নিয়ে তোমাদের বলবো। ডোন্ট ওয়ারি, বাট উই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট আ স্ট্রং বেস ফর ইংলিশ কমিউনিকেশন ফর আস। Okay, so with that small note, we will wrap up today's class because it's time. History of English as a language and origin of language, এই দুটো বিষয় আমি তোমাদেরকে বলেছি। নেক্সট দিন আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব যে আমি যদি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, কি বলেছিলাম, তোমরা একটু ছোট্ট ইংরেজিতে যাতে বলতে পারো সেই বিষয়ে একটা ছোট্ট নোট লিখে নিয়ে আসবে। এইটা তোমাদের গৃহকর্ম বা হোমওয়ার্ক। All of you will write whatever we have done in these last 2 classes. The first class, when we spoke about origin of language, I showed the video again today, and origin of English language. Don't go into depths. খুব গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। Just the basic information that I have shared with all of you. Okay, with that note, let's end today's class. Thank you so much. Meet you next week again, maybe with something fresh and something more structured. Thank you so much. Take care. Bye-bye. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Thank you so স্যার much. আপনি যে হোম টাস্কটা দিলেন তার টপিকটা আরেকবার যদি বলেন তো খুব ভালো হয়। আমি বলবো, ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি আরেকবার টপিকটা বলছি, তারপরে তোমার নামটা একটু বলো। শিবপুর স্কুলে তোমার স্যার আমার নাম, শিবপুর- স্যার আমার নাম সুমন হ্যাঁ, দাস। বলো। সুমন দাস স্যার। সুমন, 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 বসে পড়ো সুমন। থ্যাংক ইউ সুমন, থ্যাংক ইউ। ওকে, টাস্ক হলো আমরা গত দুদিন দুটো ক্লাস করেছি দুটো বিষয় নিয়ে। একটা হচ্ছে ভাষার উৎপত্তি, আর একটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি। এই দুটো বিষয়ে ছোট্ট ছোট্ট তোমরা প্যারাগ্রাফ লিখে নিয়ে আসবে, 5টা থেকে 6টা সেন্টেন্সেস। ভাষার উৎপত্তি কিভাবে হতে পারে অনুমান করা হয়েছিল, যারা ভাষাবিদ তারা সেই বিষয়ে কি বলেছেন, এবং ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা কি বলেছেন, যেটুকু আমরা আলোচনা করেছি সেটুকুই বললে হবে। তোমরা যদি নিজে একটু খোঁজ নিয়ে যদি করতে পারো, একটু গুগল সার্চ করলে, একটু বই ঘাটলে, বা একটু টিচার্সদের জিজ্ঞাসা করে যদি সেই তথ্য নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট দুটো প্যারাগ্রাফ লিখে নিয়ে আসবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? যে জিজ্ঞাসা করলে ইয়েস স্যার। থেকে, নিমপিট থেকে। ঠিক আছে, তোমার নাম কি বাবা? নিমপিট থেকে? স্যার অর্ঘ নায়ক। অর্ঘ্য। অর্ঘ্য, বুঝতে পেরেছো কি বলেছে? স্যার। হ্যাঁ, ঠিক। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, টেক কেয়ার, বাই বাই। থ্যাংক ইউ স্যার।